Hello students, welcome to the Law Excellence IAS Academy. I am Rashmi and let us analyze today's 7th June's all these topics in detail. Okay, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. And most of these topics are related to the economic perspective. Okay, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ the RBI cuts 50 BPS basis points or repo rate ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 0.5% it has been reduced by the RBI and also food safety standards ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And the Starlink has got the license regarding to start the services in India. And also the Canadian PM invites Modi for the G7 summit. And the next is RBI raises a small gold loan LTV ratio by 10%. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ most of this related to the international relation ಆಗಿರಲಿ, ಒಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ it is related to the food safety ಆಗಿರಲಿ and the other rest are related to the economy perspective. Let us analyze in detail regarding these topics. ಏನಿದೆ RBI cuts a rate by 50 BPS interest burden to ease. What is this BPS? Okay, BPS ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, BPS. See here, BPS means it is a basis points anta heli. Already you have learnt in the banking chapter. Okay, a basis points anta heli. Here 100 BPS is equal to 1%. Okay, 1% of interest anta tagoli. Okay, interest. And 50 BPS ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 50 BPS equal to 0.5% ಆಗ್ತದೆ. This is all the static part you have known. And let us analyze in detail regarding this. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ recently the RBI ನೋಡಿ it has been cut off this repo rate. Repo rate ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮುಂಚೆ? Repo rate ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it was round about 6%. 6% repo rate ittu. Repo rate andre enu? What is the definition of repo rate? Here the banks can borrow the money from the RBI. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು they can borrow the money from the RBI. ಏನಕ್ಕೆ? For various reasons. Okay, ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? Here the RBI what it will do? It will issue the money for the banks. It will issue the money for the banks. Okay, and these banks can borrow the money anta heli. Okay, banks can borrow the money from the RBI. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? It will borrow the money from the RBI. RBI ಇಂದ borrow ಮಾಡ್ತದೆ. Okay, and for that the RBI charges the rate, interest rate. ಅದೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ದಿ RBI. RBI ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ RBI ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ರೆಪೋ ರೇಟ್. RBI ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲೋನ್. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ 6%. ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0.5% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 0.5% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ 5.5%. ನಾವು ದ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಈಸ್ 5.5%. ರೆಪೋ ರೇಟ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 5.5%. ಸಿ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್. ಹೌದಾ? ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಿಸ್ MPC ವಿಲ್ ರಿವ್ಯೂ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ಸ್. ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಆಗಿರಲಿ, CRR ಆಗಿರಲಿ, SLR ಆಗಿರಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ಇಂದ 3 times ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿವ್ಯೂಡ್. 6% ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 5.5%. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? The recent repo rate is how much? It is 5.5%. And also it has reduced the CRR also. Okay, cash reserve ratio anta ಕರಿತೀವಿ.
the CRR. CRR. It has reduced the CRR also. What is the CRR? The full form is cash, okay, cash reserve ratio. Cash reserve ratio. What does this cash reserve ratio? See here, most of the depositors, what they will do? They will just go to the bank and they will deposit the money. ತುಂಬಾ ಜನ ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they will go for the bank, they will deposit the money. For that, ಮನಿಯನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ they will give the in terms of loans also. Okay, there are some of the customers. Okay? Customers idare anta tilkolli. These customers will go for the bank and they will deposit their money. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಇದೆನಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್, ಓಕೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಆಗಿರಲಿ, ಅವ್ರ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಲೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 100% ಆಫ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ RBI ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಡ್ keep some of the deposit amount in the form of CRR and SLR. CRR ಮತ್ತೆ SLR ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ CRR ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮುಂಚೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ 4%. now it has been reduced to 100 BPS. ಓಕೆ, 100 BPS ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3% ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 1% reduce ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ now it is 3%. Now RBI has reduced 0.5% of the repo rate and also it has reduced the CRR round about 1%. Now it is 3%. Okay, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ why this has been reduced, why the RBI has cut off these ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. CRR ಮತ್ತು ರೆಪೋ ರೇಟ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಏನು ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಹೌದಾ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 4%ನ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೀಪ್ in the form of cash reserve ratio. The 100 rupees, think that if there is 100 rupees have been deposited in a form of deposit. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರು 100 ರೂಪೀಸ್ನ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ 100 ರೂಪೀಸ್ನೂ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 100%, 4% should be kept in the form of cash reserve ratio and SLR ಎಷ್ಟಿತ್ತು? it was 18%. ಹೌದಾ, ಈ ಥರ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಲೋನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಈ 4% ಪ್ಲಸ್ 18% ಅಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರೆ. ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ 100 rupees. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ when it was been reduced from 4% to 3%, ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, 1% ಆ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರ ಹತ್ರನೇ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ CRR ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ, ಅದಕ್ಕೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ RBI. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ 4%. ಇದಕ್ಕೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ RBI.
ಇದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸರ್ವ್ ಮನಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸರ್ವ್ ಮನಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮುಗ್ದಿರುವಂಥ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ SLRಗೆ ನೋಡಿ, SLRಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿ RBI ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ SLR. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 18% ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 1% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, see here. The RBI has given off the RBI is, that is the Monetary Policy Committee. Okay? ಈ Monetary Policy Committee ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, that has announced on a Friday regarding this basis points ನ. Okay? That is 50 basis points ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ 5.5%. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ CRR, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಓಕೆ, CRRನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 1% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಹೌದಾ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾವು by issuing the loans, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಆಯ್ತದ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿರಲಿ ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಮನಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಲೋನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ದೀಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ, ಈ 1% ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಆ ಲೋನ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆನಾ ಗೂಡ್ಸ್ದು. ಹೌದಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಹೌದಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಹೌದಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಲೆಸ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ the RBI has took this kind of initiative. Okay. As you have seen in this article. Okay. See how for every 2 months gomme eno antandre it has changed its rate especially. Okay, and also innondu very important, we know that ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 4%, ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ +or -2% ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ 4%, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ June 7 we celebrate as a World's Food Safety Day ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡೇ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವತ್ತು? ಇವತ್ತೇ. ಓಕೆ, June 7. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥೀಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡೇಗೆ ಏನಿದೆ, ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ಕಲಬೆರಕೆ, ಆಹಾರ ಕಲಬೆರಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ. ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫುಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅನಲೈಸ್. ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ just brought one act called as
ಫುಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್, PFA. That was been enacted in the year 1954. PFA, very important for your exam, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಡೆಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್, ಫುಡ್ ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್, okay, we have brought some of the acts also along with this. Okay, and there is also Food Safety and Standards Act 2006 anta ide. In this Food Safety and Standards Act, okay, Food Safety and Standards Act of 2006, it has established the FSSAI, one of the body regarding the food safety. Yavadu Food Safety and Standards Authority of India anta heli, very important. This was been established in the year 2013. 2013 ಅಲ್ಲಿ FSSAI establish ಆಗಿದೆ. What is the function of this FSSAI is that it will issue the license, it will give the permission for manufacturing of the food items. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಾಗಿರಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ FSSAI. ಈ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ FSSAI ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ FSSAI and it is consumable also. It is not having any health issues regarding that product ಅಂತ ಹೇಳಿ. Along with that, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು MRL, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಲಿಮಿಟ್ ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫುಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಓಕೆ, MRL ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0.01 mg per kg ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ MRL ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ದ MRL ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಲೋ 0.01 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ kg. 1 kg ಫುಡ್ ಐಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಡಲ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತು FSSAI ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ದಿಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಇವಾಗ 0.01 mg per kg ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು 0.1 mg per kg. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 0.1 mg per kg ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಇದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮುಂಚೆ FSSAI ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಟ್ MRL ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0.01 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ kg. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ 0.1%. ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಾರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. This is regarding the guidelines given by the Food Safety and Standards Authority of India. And you have seen that ಇಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನೀವು ಈ ಮೊನೋಸೋಡಿಯಂ ಗ್ಲುಟಾಮೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊನೋಸೋಡಿಯಂ ಗ್ಲೂಟಮೇಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್.
monosodium glutamate. See here. In India, monosodium glutamate regulations have evolved significantly. Initially, MSG was only allowed in meat products. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಬರೀ ಮೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನೌ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸೇಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ಸೇಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫುಡ್. ಆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಿ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, see here, as I was telling you regarding the prevention of food adulteration, ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 1954 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2006 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 2013 ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದಿಸ್ FSSAI ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ maximum residue limits as well. See here, lack of India in really lack ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ still the India is lacking in terms of this MRL and ADIs. The absence of the total diet study. This is all you should write in your mains answer writing. And see here, this maximum residue limit kuda it should be in the range of below 0.1%, below 0.1 mg per kg anta kuda kottidare. Can just mention that as well. MRL andre nothing but it is kind of pesticides itself. Okay, the next is Elon Musk Starlink have got the license. Okay, it has got the license to start a services in India. Okay, it is a satellite based internet provider. Okay, satellite ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. Elon Musk Starlink has received a license for providing a satellite internet services in India. Okay, very important ಇದು. Satellite based internet. Okay, it will provide a satellite internet services in India, and this is one of the milestone also. And it is used for the commercial operation in the country. ಏನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ಟರ್ Eutelsat and also Eutelsat, this is the OneWeb ಅವ್ರದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಿಯೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ DOT, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. This Department of Telecommunication will provide or it will give the licenses for these kinds of distributors or for these companies to provide a satellite internet services in the country. ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ Amazon's Kuiper ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, Kuiper ಕಂಪ್ನಿದವರು ಕೂಡ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿ ಡಿಡಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಅಪ್ರೂವಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ವೇಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ರೂವಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ದವ್ರದ್ದು, ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ high cost. Okay, if the internet providers can charge more for the Indian customers ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್. ಓಕೆ,
The next is Modi accepts Canadian PM's Carney invites to G7. Okay. ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು G7 ಸಮ್ಮಿಟ್ದು ಫೋಟೋ ದಟ್ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದ ಕೆನಡಿಯನ್ PM have called for the Prime Minister Modi to attend the G7 summit. Okay. G7 ಸಮ್ಮಿಟ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆನಡಿಯನ್ PM ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ G7 ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಫಸ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, G7 ಸಮ್ಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, G7 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ 7. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಮ್. ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 7 countries in this group. Which are the 7 countries? Canada, France, Germany, Italy, Japan and US, UK. Okay. All these 7 have been added in the G7 summit. Along with that, European Union ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ it is just a ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ, ಅದು ಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿ it will watch that. Along with that, India is also one of the country it has been invited. Okay, let us see in this. Okay, and along with that, nodi, see recently ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ 2023-2024 ನಲ್ಲಿ there was a lot of clashes between Canada's diplomats and also Indian diplomats ಗಳು, ಹೌದಾ, because of Khalistani leader ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೈ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ದಿ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿ ಕೆನಡಿಯನ್ PM ವಾಸ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆನಡಾಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬಸೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಕೆನಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿ ಕೆನಡಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ದಿ ಮೋದಿ ಅಟ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ G7 ಸಮ್ಮಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕೆನಡಿಯನ್ PM ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ಮಿಟ್. And you should know regarding G7 summit, G8 and G20 as well. G8 ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? Including Russia. Okay, all these 7 countries along with the Russia ಏನಾಗ್ತದೆ G8 ಆಗ್ತದೆ. G20 ನಲ್ಲಿ India is also the member in a G20 country. The last one is RBI raises a small gold loan, okay, LTV ratio by 10%. LTV ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೋನ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮನಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾವು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಲೋನ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಬೈ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೋನ್. ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಲೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫಾರ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 85% ಲೋನ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. RBI on Friday raised the loan to value ratio for lending against gold to 85% for borrowing. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 85% ಆಫ್ ದಿ ಲೋನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 2.5 lakh. 2.5 lakhದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 85% ಲೋನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದಟ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಲೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಯೋ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ದ LTV ರೇಷಿಯೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಟ್ 80% ಫಾರ್ ಲೋನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2.5 lakh till 5 lakh ವರೆಗೆ. ಯೋ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ
till 2.5 lakh ವರೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ you will get around about 85% of the loan for your gold, and 2.5 lakh to 5 lakh ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು LTV ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you will get around about 80%. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಓಕೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ you will get around about 80% for your gold. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಬೋವ್ 5 lakh ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಮನಿ ಅಬೋವ್ 5 lakh, ಓಕೆ, ಅಬೋವ್ 5 lakh ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 75%. ನಿಮಗೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂಗಾರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 75% ಲೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ LTV. ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಿಲ್ವರ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ RBI ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. RBI ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ದಿ RBI ಸೇಡ್ total weight of gold ornaments pledged must be 1 kg or less and 10 kilograms of silver ಅಂತ ಹೇಳಿ. Here, if you want a loan, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 kg ಬಂಗಾರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 kg, 1 kg ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 1000 ಗ್ರಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1000 ಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ದ RBI ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಲೋನ್ ಅಪ್ ಟು 1 kg ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ 1 kg ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಲೋನ್. ಎಷ್ಟು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 75% ವರೆಗೂ ಲೋನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಲ್ವರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 10 kg ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ avail the loan for that. Okay, 1 kg ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ 10 kg ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. Okay, I think that you have went through all these articles and have explained all these articles of today's Hindu newspaper analysis. Thank you so much, and we will meet you in a next session. Thank you.